प्रश्न पूछाशे। तो 4 मार्क्स माटे पूछाई शके तेवा दाखला छे। ए दाखला आपणे आजे रिविजन करीशुं। दाखलानुं स्वाध्याय कोयडा अने लखाण संबंधितमांथी जे 4 मार्क्स माटे पूछाई शके तेवा दाखला छे ए बधा दाखला आपणे आ विडियोमां रिविजन करीशुं। तो स्टार्ट करीए पहेला स्वाध्यायमां। तो पहेलो स्वाध्यायमां दाखलो जोईए आपणे। स्वाध्याय स्टार्ट करीए छीए आपणे। तो स्वाध्यायमां 2.21 नंबरनो जे छे ए आपणे जोईशुं। तो तेमां आपेलुं छे पहेला रकममां के 2 तत्वो ए अने बी, 2 तत्वो छे आपणी जोडे ए अने बी। हवे ए तत्व छे ए ने बी मांथी 2 संयोजन बने छे आपणी जोडे। एक छे AB2 संयोजन अने बीजुं संयोजन छे एने AB4 संयोजन कही दीधुं। सूत्र धरावता संयोजन बने छे। तेने 20 ग्राम बेन्जीन में द्राव्य करेलुं छे। तो द्राव्य कर्युं छे 20 ग्राम बेन्जीन में, एटले के बेन्जीननुं तमने दळ आपेलुं छे। बेन्जीननुं दळ एटले के बेन्जीन द्रावक छे तो एने W1 कही दीए। बेन्जीन में द्राव्य करेलुं छे एवुं लखेलुं ज छे तो बेन्जीन द्रावक थशे एटले W1 20 ग्राम आपणे आपेलुं छे। AB4 अने AB2 बे संयोजन छे। AB2 छे एनुं दळ तमने आपेलुं छे। दळ जे छे आपेलुं छे AB2 नुं 1 ग्राम एटले के W2 कही दीए। आना माटे पण दळ आपेलुं छे। आ पण W2 द्रावक थशे तो आ पण 1 ग्राम छे। ठार बिंदुमां थतो घटाडो तमने आपेलो छे कि 1 ग्राम ओगाळवामां आवे तो ठार बिंदु एटले के डेल्टा TF ए 2.3 केल्विन घटे छे, ज्यारे आमां डेल्टा TF जे छे घटाडो छे ए 1.3 केल्विननो छे। पछी बीजुं आपेलुं छे बेन्जीननो मोलल अवनयन अचळांक एटले के KF नी वेल्यू तमने आपेली छे 5.1 केल्विन kg पर मोल। तो ए अने बी ना परमाणु दळ आपणे नक्की करवाना छे। ए अने बी नुं परमाणु दळ नक्की करो। तो आपने आपेलू है एना परथी लखीए। तो पहला आपणे AB4 माटे आणवीय दळ शोधी नाखीए। पहला आपणे AB2 माटे लई लीए। तो डेल्टा TF आपेलू है एना परथी आपणे सूत्र बने डेल्टा TF बराबर KF इंटू W1 इंटू 1000 गुणिया 1000 भाग्या M2 गुणिया W1। M2 मळी जाए एना परथी आपणे। M2 सूत्रों करता कर दिए। तो M2 शोधी नाखीए। M2 पर जशे तो KF गुणिया W2 गुणिया 1000 भाग्या डेल्टा TF गुणिया W1। KF नी किंमत तमने आपेली है 5.1। W2 नी किंमत है 1 ग्राम गुणिया 1000 भाग्या डेल्टा TF आपेलू है AB2 माटे तमने आपेलू है 2.3। W1 20 ग्राम 00 कट એટલે 5.1 गुणिया 2 गुणिया 100 1 गुणिया 100 भाग्या 2.3 એટલે કે 5.1 गुणिया 100 भाग्या 2.3 भाग्या 2 એટલે કે 110.86 તમને જવાબ મળશે। તો પહેલા M2 તમને મળી ગયો 110.86 ग्राम पर मोल। बीजू आपेलू है AB4 माटे गणी लीए। तो AB4 माटे सूत्र बनशे डेल्टा TF बराबर KF इंटू W2 इंटू 1000 गुणिया 1000 भाग्या M2 इंटू W1। M2 ने सूत्रों करता कर दिए। तो M2 बराबर KF W2 1000 भाग्या डेल्टा TF नीचे आवशे गुणिया W1। किंमत मूकी दे। KF नी किंमत आपेली है 5.1। W1 1 ग्राम है गुणिया 1000 डेल्टा TF अहीं आपने घटाड़ो थाय छे डेल्टा TF नो 1.3 जेटलो। W1 नी किंमत तो 20 ज छे 00 कट फरी पाछो गुणाकार 5.1 गुणिया 100 भाग्या 1.3 भाग्या 2 એટલે કે 196.15 તમને મળશે।
M2 बराबर 196.15 ग्राम पर मोल। बेवना तमने आणवीय दळ एटले के मोलर दळ मळी गया, मोलर दळ मळी गया। मारे AB2 નું મોલર દળ શોધવું હોય કે મોલર દળ AB2 નું, તો એનો મતલબ A વત્તા 2B થાય। તો એની કિંમત મને મળી ગઈ 110.86, તો સમીકરણ 1। એવી જ રીતે મારે AB4નું આણવીય દળ અથવા મોલર દળ શોધવું હોય તો AB4 બરાબર A વત્તા 4B બરાબર 196.15, समीकरण नंबर 2। बे समीकरण है आपणी जोड़े, तो समीकरण 2 मांथी एक ने बात करी नाखीए। समीकरण 2 मांथी एक बात कर, समीकरण बीजू है A वत्ता 4B बराबर 196.15 ओछा करवाना है A2B। समीकरण 1 है 110.86, बाद बाकी करवाना है, चिन्ह बदलाई जैसे बदा, तो प्लस माइनस ए कट 4 मांथी 2 एटले 2B बराबर 196.15 मांथी माइनस करशू 110.86 એટલે જવાબ તમારો 85.29 આવશે। 2B બરાબર આપણે B ની કિંમત શોધવી છે, એટલે કે આપણને મળ્યું 2B બરાબર 85.29। B ને સૂત્રનો કરતા કરી દઈએ તો 85.29 ભાગ્યા 2 એટલે B ની કિંમત આપણને મળી જશે 42.645 ग्राम पर मोल। B ની કિંમત મળી ગઈ। આપણે હવે A ની કિંમત શોધવી છે, તો B ની કિંમત કોઈ પણ એક સમીકરણમાં મૂકતા, એટલે કે B ની કિંમત જે છે એ B ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકી દઈએ। સમીકરણ 1 માં મૂકતા तो समीकरण 1 છે આપણી જોડે A વત્તા 2B બરાબર 110.86, तो A વત્તા 2B એટલે B ની કિંમત છે 42.645 ગુણ્યા બરાબર 110.86, એટલે કે A વત્તા 85.29 જશે 85.29 બરાબર 110.86। એ શોધવો છે તો એ સરવાળામાં છે, આ બાજુ સરવાળામાં છે, આ બાજુ જશે બાદબાકીમાં, એટલે કે 110.86 ઓછા 85.29 એટલે કે 110.86 ઓછા 25.57 એટલે એની કિંમત મળશે તમને 25.57 ग्राम पर मोल। आ तो तमारो जवाब ए अने बी नी किंमत। बी नी किंमत 42.645 એટલે કે 65 લખાશે અને એ ની કિંમત 25.57। નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે એના પછીનો। નેક્સ્ટ છે આપણી જોડે સ્વાધ્યાય 2.16 કે હેપ્ટેન અને ઓક્ટેન આદર્શ દ્રાવણ બનાવે છે। તો એ આપણને બે આપેલા છે, એક હેપ્ટેન છે, બીજું છે ઓક્ટેન। તો હેપ્ટેનનું સૂત્ર થાય C7 7 દૂ 14, 14 ને 2 16, એટલે કે કાર્બનના ડબલ +2 હાઇડ્રોજન થાય, એટલે 7 દૂ 14, 14 ને 2 16। ઓક્ટેન એટલે 8 કાર્બન, C8 8 દૂ 16, 16 ને 2 18। હું હેપ્ટેનને A કહી દઉં છું અને ઓક્ટેનને B કહી દઈએ। હેપ્ટેનને A અને ઓક્ટેનને B આપેલું છે લખી નાખીએ। બંનેના બાષ્પદબાણ આપેલા છે। હેપ્ટેન અને ઓક્ટેન A અને B કહી દીધું આપણે। બેના પહેલાં આપેલું છે બંને પ્રવાહીના બાષ્પદબાણ, એટલે કે શુદ્ધ બાષ્પદબાણ આપેલા છે, શુદ્ધ અવસ્થાના બાષ્પદબાણ।
तो P0 એ આપેલું છે તમને હેપ્ટેનનું આપેલું છે 105.2 કિલો પાસ્કલ. ઓક્ટેનનું તમને આપેલું છે P0B. ઓક્ટેનનું દબાણ છે P0B કહી દઈએ 46.8 કિલો પાસ્કલ. બંનેના દળ તમને આપેલા છે. દળ હેપ્ટેનનું દળ આપેલું છે 26 ગ્રામ અને ઓક્ટેનનું દળ આપેલું છે તમને WB જેને કહીશું આપણે 35 ગ્રામ. તો મિશ્રણનું કુલ દબાણ છે આપણે શોધવાનું છે, એટલે કે P ટોટલ આપણે શોધવાનું છે અથવા P કુલ આપણે શોધવાનું છે. તો આ આપણને આટલું ડેટા છે દાખલામાં આપેલું છે. તો દાખલો શરૂઆત કરીએ. આવા દાખલામાં આપણે પહેલાં તો મોલ શોધવાના, મોલ શોધ્યા પછી મોલ અંશ, પછી જે આગળનું સૂત્ર છે એ તમને હું કહું એ પ્રમાણે આગળ આપણે કરવાનું છે. તો પહેલાં તો શોધી નાખવાના મોલ. તો પહેલાં શોધી નાખીએ હેપ્ટેનના મોલ. પહેલાં તો હેપ્ટેનનું આણ્વિક દળ શોધવું પડશે. હેપ્ટેનનું આણ્વિક દળ સૂત્ર છે C7H16, એટલે કે કાર્બન 7 હાઇડ્રોજન 16, એટલે 12 કાર્બન 7 કાર્બન અને 16 હાઇડ્રોજન છે, એટલે 12 ગુણ્યા 7 વત્તા 16 ગુણ્યા 1, 12 7 84 વત્તા 16, એટલે તમારો જવાબ આવશે 100 ગ્રામ. મૂળ જેને આપણે સિમ્બોલમાં MA કહી દઈએ. ઓક્ટેનનું આણ્વિક દળ શોધી નાખીએ. C8 8 2 16 ને 2 18, તેને આપણે MB કહી દઈશું, એટલે કે 12 ગુણ્યા 8 વત્તા 18 ગુણ્યા 1, 12 8 96, 96 વત્તા 18 96 ને, એટલે તમારો જવાબ છે આવશે 114 ગ્રામ પર મોલ. એટલે MBની કિંમત 114 ગ્રામ પર મોલ મળી ગઈ. શોધી નાખીએ બેવના મોલ. આણ્વિક દળ પછી મોલ શોધવાના. તો હેપ્ટેનના મોલ બરાબર હેપ્ટેનનું દળ WA, એનું આણ્વિક દળ MA. WA છે 26 ગ્રામ, આણ્વિક દળ મળ્યું 100, એટલે કે મોલ મળશે 0.26 મળી જશે. ઓક્ટેનના મોલ. ઓક્ટેનનું દળ WB, આણ્વિક દળ MB. WB તમને આપેલું છે ઓક્ટેનનું 35 ગ્રામ, આણ્વિક દળ મળ્યું 114, તો 35 ભાગ્યા 114, જવાબ આવશે 0.37 મોલ. રીતે આ પણ મોલ. નીચે શોધી નાખીએ બેના કુલ મોલ, કે મૂલ અંશ શોધવા છે એટલે કુલ મૂલની જરૂર પડશે. તો બંનેનો સરવાળો 0.26 વત્તા 0.37 વત્તા 0.26, તો તમારો કુલ મૂલ મળશે 0.56. મૂલ શોધ્યા પછી શોધવા નાખવાના મૂલ અંશ. તો પહેલાં શોધી નાખીએ હેપ્ટેનના મૂલ અંશ. સૂત્ર બનશે હેપ્ટેનના મોલ ભાગ્યા કુલ મૂલ, એટલે કે હેપ્ટેનના મોલ અંશને આપણે XA કહી દઈએ. તો મૂલ મળ્યા હતા 0.26, કુલ મોલ છે 0.56. તો કરી નાખીએ ભાગાકાર 0.26 ભાગ્યા 0.56, એટલે XA બરાબર 0.458. ઓક્ટેનના મૂલ અંશ. ઓક્ટેનના મૂલ અંશ બરાબર ઓક્ટેનના મોલ ભાગ્યા કુલ મોલ, એટલે સૂત્ર બનશે XB બરાબર મોલ અંશ હતા 0.37 ભાગ્યા 0.56, 0.37 ભાગ્યા 0.56,
जवाब है तमारो आवशे XB बराबर 0.54 अथवा तो 1 में माइनस करो तो जवाब तमारो ये ज आवत एटले कि XB बराबर आવું લખ્યું તો પણ 1 માઇનસ x એટલે કે 1 માઇનસ 0.458 1 ઓછા 0.458 54 मूल अंश मળી ગયા। પછી શોધવાનું છે પી કુલ દબાણ। તો પી કુલ બરાબર સૂત્ર થાય PA પ્લસ PB, પણ આપણી જોડે PA છે એને એટલે શું લખવું પડે P0A ગુણ્યા P0A પ્લસ P0A ઇન્ટુ XA, તો P0B ઇન્ટુ શું થશે XB થશે। P0Aની કિંમત આપણને આપેલી છે 105.2, XAની કિંમત આપણને મળી 0.458 वत्ता P0Bની કિંમત આપણને આપેલી છે 46.8 ગુણ્યા XBની કિંમત છે 0.54, તો 105.2 ગુણ્યા 0.458 P કુલ બરાબર 48.18 વત્તા 46.8 ગુણ્યા 0.54 એટલે 25.318 પી કુલ બરાબર સરવાળો કરવાનો છે 48.18 કે 73.49 આપણો જવાબ છે। જવાબ 49 કિલો પાસ્કલ છે મળશે। તો આ તો દાખલા નંબર 2.16। નેક્સ્ટ છે 2.36। તો પ્રવાહી A અને પ્રવાહી B બે આપેલા છે। એક પ્રવાહી છે પ્રવાહી A અને બીજું છે પ્રવાહી B। પ્રવાહી A અને પ્રવાહી B બંનેના દળ આપેલા છે। પહેલાં તો દળ લખી લે તો દળ WA થશે। પ્રવાહી Aનું આપેલું છે 100 ગ્રામ, પ્રવાહી બીનું આપેલું છે WB 1000 ગ્રામ। બંનેના આણ્વીય દળ આપેલા છે તો મૂલર દળ આપેલા છે તમને, તો MA કહી દઈએ તો A પ્રવાહીનું આપેલું છે 140 ગ્રામ પર મોલ, પ્રવાહી બીનું છે MB બરાબર લઈ લઈએ 180 ગ્રામ પર મોલ। પછી બંનેના શુદ્ધ પ્રવાહીના બાષ્પ દબાણ આપેલા છે। શુદ્ધ પ્રવાહીના તો P0A કહી દઈએ આને તો 500 ટોર, એનું આપ્યું છે નહીં તો P0A શોધવાનું છે આપણે। P0B આપેલું છે તમને 500 ટોર। એનું છે દ્રાવણમાં પણ તેનું દબાણ શોધવાનું છે એટલે P0A અને PA બંને શોધવાનું છે એટલે કે PB પણ શોધી નાખશું। પી કુલ તમને આપેલું છે અંદર, પી કુલ છે 475 ટોર। આટલી વસ્તુ આપણને આપેલી છે। તો દાખલો આગળ ચાલુ કરીએ। પહેલાં તો મોલ શોધી નાખીએ કેમ કે આણ્વીય દળ અને દળ આપેલા છે। તો પ્રવાહી એના મોલ, તો પ્રવાહી એના મોલ બરાબર WA દળ ભાગ્યા મોલર દળ અથવા આણ્વીય દળ, તો WA છે આપણી જોડે 100, આણ્વીય દળ છે 140 એટલે કે 10/14 કરશું એટલે 0.714 મોલ મળશે। પ્રવાહી બીના મોલ
बराबर प्रवाहीનું દળ WB પ્રવાહીનું મોલર દળ MB। પ્રવાહીનું દળ તમને આપેલું છે પ્રવાહી બીનું 1000, આણ્વીય દળ છે 180, 0 કટ 0 કટ એટલે કે 100/18 એટલે તમને બીના મોલ મળશે 5.55। હવે શોધી નાખીએ કુલ મોલ, તો કુલ મોલ એટલે બેનો સરવાળો એટલે કે 5.55 વત્તા 5.55 555 રાખીએ ને આ 71.4 રાખીએ એટલે કે વત્તા 0.71 એટલે કુલ મોલ મળશે આપણને 6.269 મોલ 26.9 મોલ। આના પછી શોધી નાખવાના મોલ અંશ। મોલ શોધ્યા પછી શોધવાના મોલ અંશ એટલે પ્રવાહી એના મોલ અંશ બરાબર પ્રવાહી એના મોલ। આપણે મોલને સિમ્બોલ આપી દઈએ તો આને NB કહી દઈએ, તો પ્રવાહી એ છે એને મોલને NA કહી દઈએ। તો પ્રવાહી એના મોલ હતા NA ભાગ્યા કુલ મોલ એટલે કે NA પ્લસ NB બંનેનો સરવાળો એટલે કે XA બરાબર આપણી જોડે કિંમત થશે NA કેટલા હતા 0.71 ટોટલ મોલ મળ્યા આપણને 6.2629 એટલે કે 0.71 ભાગ્યા 6. એટલે XA બરાબર 0.1138 રાખીએ મોલ આપણને XA ની કિંમત મળી ગઈ। પ્રવાહી બી માટે મોલ અંશ, પ્રવાહી બીના મોલ અંશ જેને આપણે XB કહી દઈશું। તો પ્રવાહી બીના મોલ અંશ NB ભાગ્યા બંનેનો સરવાળો એટલે XB બરાબર તો 5.555 ભાગ્યા કુલ મોલ 6.269 5.55 ભાગ્યા 6.269 એટલે XB બરાબર 0.88 મોલ અંશ મળી ગયા। મોલ અંશ પછી શોધવાનું છે આપણે શુદ્ધ અવસ્થાનું બાષ્પ દબાણ કોનું પીબીનું। તો આપણું સૂત્ર છે પી કુલ બરાબર PA પ્લસ PB બરાબર PAની જગ્યા પર લખાય P0A ઇન્ટુ XA પ્લસ P0B ઇન્ટુ XB। પી કુલની કિંમત આપેલી છે 475, P0 આપણે શોધવાનું છે। XAની કિંમત આપણને મળી 0.1138 વત્તા P0Bની કિંમત આપેલી છે 500, XBની કિંમત 0.8861 રાખીએ 8861 તો ગુણાકાર કરી નાખીએ પહેલાં આ બેનો તો 500 ગુણ્યા 0.8861 અને આ બાજુ લઈ લે 443 થશે એટલે 475 માઇનસ બેનો ગુણાકાર આવશે 443.05 બરાબર P0A ગુણ્યા 0.1138 આપણે શોધવાનું છે P0A તો P0 સૂત્રોનો કરતાં કહીએ તો આ ભાગાકારમાં જશે માઇનસ 475 કરીશું 475માંથી એટલે જવાબ આવશે 31.95 ભાગ્યા 0.1138 એટલે ભાગ્યા કરી નાખીએ 0.1138 એટલે તમારો જવાબ છે આવશે 200। P0A 280.75 એકમ હતો ટોર તો ટોરમાં આવશે જવાબ છે તમારો ટોરમાં આવશે P0Aની કિંમત। હવે P0A પછી P0A પછી PA શોધવાનું છે। PA બરાબર શું લખશે PA બરાબર P0A ઇન્ટુ XA। P0ની કિંમત મળી 280.75, XAની કિંમત
एक्स एनी किंमत आपने मળી थी 0.1138 એટલે કે 80 ગુણ્યા 280.75 ગુણ્યા 0.1138 જવાબ તમારો આવશે પી એ બરાબર 31.94 ટોર 31.94 ટોર। तो आ तो दाखला नंबर 2.36। नेक्स्ट एना जेवो 2.38 में बे प्रवाही है, एक बेन्जीन है बीजू है टोल्यूइन। बेन्जीन है ने बीजू है टोल्यूइन। तो बेन्जीन ने हूँ ए कही दऊँ, टोल्यूइन है बी कही दे। बंने सूत्रों लखी नाखिए। बेन्जीन थाय C6H6 ने आने कही दिए આપણે C6H6 એટલે C7H8। बेन्जीन रिंग ऊपर CH3 એટલે 6 कार्बन ने CH3 वाळुं એટલે 7 कार्बन। C6H5 CH3 થશે એટલે 5 ને 3 8 हाइड्रोजन એટલે C7H8 થઈ જશે। તો આ સૂત્ર થઈ ગયું આપણું। હવે આપેલું છે લખી નાખીએ। શુદ્ધ અવસ્થાનું બાષ્પદમણ આપેલું છે। तो P0 એ આપેલું છે આમાં। બેન્ઝીનનું છે 50.71 mmHg એકમ mmHg માં છે। ટોલ્યુનું આપેલું છે P0B તો 32 mmHg છે। બંનેના દળ આપેલા છે। WA છે 80 ગ્રામ અને ટોલ્યુનું એટલે કે WB છે તમારી જોડે 100 ગ્રામ। શોધવાનું છે બંનેના બાષ્પ અવસ્થામાં મોલ અંશ। બંનેના બાષ્પ અવસ્થામાં તો બાષ્પ અવસ્થામાં મોલ અંશ એટલે કે YA અને YB। બાષ્પ અવસ્થામાં સંગઠન કે તો પણ YA અને YB બંનેના બાષ્પ અવસ્થાના મોલ અંશ શોધવાના છે। તો આટલી વસ્તુ આપણને દાખલામાં આપેલી છે। તો પહેલાં તો બંનેના આણ્વીય દળ શોધવાના એટલે કે મોલર દળ શોધવાના। તો પહેલાં શોધી નાખીએ બંનેના મોલર દળ। તો પહેલાં બેન્ઝીનનું મોલર દળ, બેન્ઝીનનું મોલ પહેલાં શોધવાના મોલર દળ, પછી મોલર દળ, પછી મોલ, મોલ પછી મોલંશ, મોલંશ પછી કુલ દબાણવાળું સૂત્ર છે એ મૂકવાનું। જે તે વસ્તુ શોધવાની છે એને શોધવાનું। તો પહેલાં બેન્ઝીનનું મોલર દળ શોધી નાખીએ। તો બેન્ઝીનનું મોલર દળ એટલે કે આપણે એને MA કહી દઈએ। તો સૂત્ર થાય C6H6 એટલે 6 કાર્બન। સૂત્ર એનું છે C6H6 એટલે 6 કાર્બન વત્તા 12 હાઇડ્રોજન એટલે કે 6 ગુણ્યા 12 વત્તા 12 ગુણ્યા 1 12 છંગ 72 અને 12 એટલે કે 78 ગ્રામ પર મોલ તમને MAની કિંમત મળી જશે। ટોલ્યુઇનનું મોલ અંશ, ટોલ્યુઇનના મોલર દળ શોધીએ। તો ટોલ્યુઇનનું મોલર દળ બરાબર સૂત્ર એનું પણ સૂત્ર થશે C7H8 જેને આપણે MB કહી દઈશું। તો 7 ગુણ્યા કાર્બન અને 8 ગુણ્યા હાઇડ્રોજન, સોરી અહીં હાઇડ્રોજન 6 આવશે। C6H6 है 12 ने 6 78 C6H6 હોય C8 છે તો 12 7 84 ને 8 1 8 એટલે કે 92 ગ્રામ પર મોલ છે તમારો જવાબ છે આવશે। એટલે MB બરાબર 92 શોધવાના મોલ, મોલ આણ્વીય દળ પછી એટલે કે મોલર દળ પછી શોધી નાખવાના મોલ। તો બેન્ઝીનના મોલ, તો બેન્ઝીનના મોલ તો આપણે એને NA કહી દઈએ। તો WA/MA, WA આપેલું છે તમને બેન્ઝીનનું 80 ગ્રામ ને આણ્વીય દળ મળ્યું 78 તો 80/78 કરીએ એટલે તમને NAની કિંમત મળશે 1.0256 1.0256। એવી જ રીતે ટોલ્યુઇનના મોલ અંશ, સોરી ટોલ્યુઇનના મોલ શોધીએ પહેલાં। તો
બરાબર જેને એન બી કહીશું, એન બી બરાબર ડબલ્યુ બી ભાગ્યા એન બી. ડબલ્યુ બીની કિંમત 100 છે ભાગ્યા 92, તો 100 ભાગ્યા 92 કરીશું અહીં 1.0869. બંનેના મોલ મળી ગયા. શોધી નાખીએ કુલ મોલ. મોલ શોધ્યા પછી શોધી નાખવાના કુલ મોલ, એટલે બંનેનો સરવાળો, એટલે કે 1.0256 વત્તા ટોલ્યુના 1.0869. બંનેનો સરવાળો કરશું કે 1.0256 વત્તા 1.0869. કુલ મોલ મળશે 2.11225. 2.11225 કુલ મોલ મળી ગયા. પછી શોધી નાખશું મોલ અંશ. તો બેન્ઝીનના મોલ અંશ બરાબર બેન્ઝીનના મોલ Na ભાગ્યા કુલ મોલ, બંનેનો સરવાળો Na પ્લસ Nb. તો બેન્ઝીનના મોલ અંશ એટલે XA બરાબર તમને મળશે, બેન્ઝીનના મોલ મળ્યા 1.0256, કુલ મોલ છે 2.1125, એટલે કે 1.0256 ભાગ્યા 2.1125, એટલે કે XA બરાબર તમને મળી જશે અહીં 0.4854. XAની કિંમત મળી ગઈ. XBની કિંમત એટલે કે ટોલ્યુઇનના મોલ અંશ, ટોલ્યુઇનના મોલ અંશ બરાબર, એટલે કે XB બરાબર 1 - XA. 1 - XA એટલે 0.4854. તમારો જવાબ છે XB બરાબર 0.5145 મળશે. XBની કિંમત આવી ગઈ. XA અને XBની કિંમત આવી ગઈ. શોધવાનું છે આપણે બાષ્પ અવસ્થામાં મોલ અંશ, એટલે પહેલાં જોઈશે કુલ દબાણ. તો પહેલાં શોધી નાખીએ કુલ દબાણ. બેના શોધવું પડશે કુલ દબાણ. તો શોધીએ કુલ દબાણ માટે સૂત્ર બનશે P કુલ બરાબર PA પ્લસ PB. PA પ્લસ PBની કિંમત થાય P0A ઇન્ટુ XA અને PBની કિંમત થાય P0B ઇન્ટુ XB. એટલે કે P0Aની કિંમત તમારી જોડે છે 50.71. XAની કિંમત મળી 0.4854 વત્તા P0Bની કિંમત છે 32.06 ગુણ્યા XBની કિંમત છે 0.5145. એ P કુલ છે તમારી જોડે આવશે 0 પહેલાં 50.71 ગુણ્યા 0.4854 કરશું એટલે જવાબ આવશે 24.6146 રાખીએ વત્તા 32.06 ગુણ્યા 51.45. 32.06 ગુણ્યા 0.5145. તો જવાબ તમારો આવશે 16.4948. તો P કુલની કિંમત બેનો સરવાળો કરી નાખીએ તો 24.6146 એટલે 41.10 તમને P કુલ મળશે. 41.109 રાખીએ. એકમ હતો mmHg, તો mmHgમાં આવી ગઈ કિંમત. શોધીએ બાષ્પ અવસ્થામાં મોલ અંશ. તો બાષ્પ અવસ્થામાં મોલ અંશ શોધવાના છે આપણે. બેન્ઝીનના બાષ્પ અવસ્થામાં મોલ અંશ, તો બેન્ઝીનના બેન્ઝીન માટે YA બરાબર PA/
પી કુલ પી એની કિંમત P0A ઇન્ટુ એક્સ છે અપોન પી કુલ થશે. બેનો સરવાળો તો પણ આપણે કિંમત મૂકેલી જ હતી. વાય એ બરાબર P0Aની કિંમત આપણને મળી હતી તો પણ લખી નાખીએ આપણે 50.71 ગુણ્યા 0.4854 ભાગ્યા પી કુલ મળ્યા આપણને 41.109. બેનો ગુણાકાર કરશું એટલે જવાબ આવશે 24.6146 ભાગ્યા 41.109. 24.6164 ભાગ્યા 41.109 એટલે કે જવાબ છે થશે વાય એ બરાબર 0.59. ને જો ટોલ્યુનું કીધું હોત એટલે કે વાય બી કીધું હોત તો વાય બી બરાબર 1 - વાય એ થાત એટલે કે 1 - 0.59 કરત. જવાબ તમારો આવો 0.41. તો આ તો દાખલા નંબર 2.38. એના પછીનો છે નેલોર ફીનવાળો દાખલો 2.29. દાખલામાં નેલોર ફીન સૂત્ર છે C19H21NO એ મોર્ફિનને સમાન છે. નિંદ્રા પ્રેરક ઉપયોગ કરનારથી તેના લક્ષણો દૂર કરવા માટે વપરાય. ડોઝ છે એની માત્રા આપેલી છે એટલે કે નેલોરફિનની માત્રા એટલે W કહી દઈએ આપણે W2 1.5 મિલીગ્રામ છે. ગ્રામમાં ફેરવી નાખું તો 1.5 × 10⁻³ ગ્રામ લખી નાખીશ. ઉપરના ડોઝ માટે જરૂરી જલીય દ્રાવણ માટેનું દળ શોધો. મોલાલિટી આપેલી છે M બરાબર 1.5 × 10⁻³ મોલર. W1 શોધવાનું છે કે જલીય દ્રાવણ માટે કેટલું દળ થશે. તો પહેલાં શોધવું પડે આણ્વીય દળ. કોનું? તો નેલોરફિનનું C19H21NOનું આણ્વીય દળ એટલે C19 + હાઇડ્રોજન 21 + નાઇટ્રોજન 1 + 1 ઓક્સિજન એટલે કે 12 × 19 + 1 × 21 + 14 × 1 અને 1 × 16. તો તમારો જવાબ છે આ આવશે 228. 21 14 × 14 અને 16 × 16 એટલે કે 311 ગ્રામ પર મોલ. સૂત્ર મૂકી દઈએ મોલાલિટીનું. મોલાલિટી બરાબર દ્રાવ્યનું દળ W2 × 1000 ભાગ્યા દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ એટલે કે M2 ગુણ્યા દ્રાવકનું દળ. W1 શોધવું. W1 ને સૂત્રનો કરતા કરી દઈએ તો W1 આ નીચે આવી જશે. W1 = W2 1000 M2 અને મોલાલિટી નીચે આવી જશે. કિંમત મૂકી દઈએ બધી તો 1.5 × 10⁻³ ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા M2 આવ્યો 311. મોલાલિટી આપેલી છે 1.5 × 10⁻³ આખું કટ થઈ જશે એટલે 1000 ભાગ્યા 311 કરશું. 1000 ભાગ્યા 311 એટલે જવાબ આવશે 3.21 ગ્રામ. તો આ તો દાખલો 2.29. નેક્સ્ટ દાખલો છે આપણો ઇમ્પોર્ટન્ટ 2.19 કે 90 ગ્રામ પાણીમાં 30 ગ્રામ અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ધરાવતા દ્રાવણનું 298 કેલ્વિન તાપમાને બાષ્પ દબાણ 2.8 કિલોપાસ્કલ છે. આગળ જતાં 18 ગ્રામ પાણી ઉમેરવામાં આવ્યું તો નવું બાષ્પ દબાણ 2.9 કિલોપાસ્કલ થયું. તો દ્રાવ્યનું મોલર દળ અને પાણીનું બાષ્પ દબાણ ગણો. તો પહેલાં આપેલું છે એના પરથી આપણે લખીએ કે પાણીનું દળ દ્રાવક W1 90 ગ્રામ, દ્રાવ્ય W2 કહી દઈએ 30 ગ્રામ, બાષ્પ દબાણ P01 કહી દઈએ તો 2.8 કિલોપાસ્કલ છે.
સોરી P1 જે છે આપેલું છે આપણને શુદ્ધ અવસ્થાનું નહીં, પણ P જે છે P આપેલું છે, P0 આપણે શોધવાનું છે. તાપમાને પાણીનું બાષ્પ દબાણ છે એટલે શોધવાનું છે. શોધવાનું શું છે પહેલાં તો આપણે તો અહીં લખી નાખીએ કે આણ્વીય દળ શોધવાનું છે M2, અને બીજું દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ એટલે કે P0 આપણે શોધવાનું છે. શુદ્ધ પાણીનું બાષ્પ દબાણ શોધવાનું છે. આટલી કિંમત આપણને આપેલી છે. તો પહેલાં આપણે શોધી નાખીએ મોલ. તો દ્રાવ્યના મોલ N2 બરાબર થશે દ્રાવ્યના મોલ. દ્રાવ્યના મોલ માટે દ્રાવ્યનું દળ ભાગ્યાનું આણ્વીય દળ આપેલું છે એને, એટલે કે N2 બરાબર 30 ભાગ્યા M2 રહેશે. પાણીના મોલ એટલે N1 બરાબર W1/M1. W1 આપેલું છે 90, પાણીનું આણ્વીય દળ થાય 18, 18 પંચા 90 એટલે N1 ની કિંમત મળી જશે 90, એટલે 5 મોલ થઈ જશે. થઈ ગયું આ મોલ. તો સૂત્ર મૂકી દઈએ આવે કે P0 - P/P0 બરાબર X2. X2 એટલે શું થાય? તો N2 ભાગ્યા N1 + N2. P0 ની કિંમત શોધવાની છે એટલે P0 એવું રાખીએ 2.8 ભાગ્યા P0. N2 ની કિંમત આપણી જોડે છે 30 ભાગ્યા M2 કરી નાખીએ. N1 ની કિંમત 5 મળી હતી, 30 ભાગ્યા M2. 30 ભાગ્યા M2 અને સિમ્પ્લિફાઈ કર્યો તો નીચે લખાશે એટલે 1 થઈ જશે. લખીએ આપણે P0 minus 2.8 P0 ઉપર 30 ભાગ્યા M2, નીચે 5 M2, અહીં ગુણાકારમાં જશે 5 M2 વત્તા 30 આખા નીચે M2, ઉપર અને નીચે M2 છે કેન્સલ. આ થઈ જશે 1 એટલે કે 1 ઓછા 2.8 P0 બરાબર 30 ભાગ્યા 5M2 + 30. 5M2 + 30 આ માઇનસવાળું ચાલે જાય, આ બાજુ લઈ દે એટલે કે 2.8 ઓછા P0 બરાબર આ માઇનસ આ બાજુ પ્લસ, માઇનસવાળું આ બાજુ પ્લસ થશે, આ પ્લસવાળું આ બાજુ માઇનસ એટલે 1 ઓછા 30 5M2 + 30 એટલે કિંમત થશે આપણી જોડે. અને અંદર ગુણાકાર કરીએ, નીચે લખીએ 2.8 P0 બરાબર 5M2 + 30 ઓછા 30 ભાગ્યા આખાના નીચે 5M2 + 30 +30 - 30 કેન્સલ. સમીકરણ મળશે આપણને 2.8 ઓછા P0 બરાબર 5M2 નીચે 5M2 + 30. સમીકરણ 1 કહી દઈએ. પછી વાક્ય બદલાય છે કે 18 ગ્રામ પાણી ઉમેરવાનું છે. તો બદલાતું W1 જે છે એ 90 હતું, 18 ગ્રામ પાણી ઉમેર્યું એટલે વત્તા 18 એટલે 90 10 100 108 ગ્રામ થઈ જશે. 108 ગ્રામ થઈ ગયું. બાકીનું જે છે એવું 90, W2 30 ગ્રામ. બાકી બધું જે છે ખાલી દબાણ છે બદલાઈ જાય છે, બાષ્પ દબાણ 2.9 kPa. ફરી પાછા મોલ શોધી નાખીએ. તો N2 તો જે છે જ 30 ભાગ્યા M2, N1 છે થઈ જશે 108 ભાગ્યા 18, 18 છે 108 એટલે કે N1 ની કિંમત થઈ જશે 6. મૂકી દઈએ ફરી કિંમત સૂત્રમાં P0 ઓછા P/P0 બરાબર N2 ભાગ્યા N1 + N2. P0 ની કિંમત P0 2.9 ભાગ્યા 2.9. N2 ની કિંમત તો જે છે 30 ભાગ્યા M2. N1 ની કિંમત બદલાઈ ગઈ 6. N2 ની કિંમત 30 ભાગ્યા M2. સોરી એ નીચે આવશે P0. તો ફરી પાછું P0 ઓછા P0 માઇનસ 2.9/P0 બરાબર 30 ભાગ્યા M2. નીચે ફરી પાછો ગુણાકાર 6 જોડે 6M2 + 30 ભાગ્યા M2 કેન્સલ કરી નાખીએ. આ બાજુ P0 કેન્સલ એટલે 1 ઓછા
2.9 अपॉन P0 बराबर 30 6m2 प्लस 30 6m2 प्लस 30 फरी पाछू आ माइनस वाळा बाजू लई जईए એટલે प्लस ने आ प्लस वाळा बाजू लई એટલે माइनस थई जशे એટલે 2.9 अपॉन P0 बराबर 1 ओछा 30 6m2 प्लस 30 એટલે કે એક જોડે ગુણાકારમાં જશે એટલે 6m2 પ્લસ 30 માઇનસ 30 ડિવાઈડ બાય 6m2 प्लस 30 माइनस 30 कैंसल એટલે કે જવાબ મળશે 2.9 अपॉन P0 बराबर 6m2 अपॉन 6m2 प्लस 30 समीकरण नंबर 2 कही दिए समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 और 2 नो गुणोत्तर लई लीए समीकरण 1 और 2 नो गुणोत्तर ले समीकरण 2 लखी 1 लखी नाखीए पहला अपॉन P0 गुणिया ऊंधू लखाशे P0 पर 2.9 बराबर समीकरण 1 में 5m2 अपॉन 5m2 प्लस 30 गुणिया ऊंधू लखाशे 6m2 प्लस 30 नीचे 6m2 आवशे P0 कैंसल आखू गुणाकार वाळुं અહીં લઈ દઈએ ने आने આપણે आ रीते लखी नाखीए 2.8 गुणिया 6m2 गुणिया 5m2 प्लस 30 इक्वल टू 2.9 गुणिया 5m2 गुणिया 6m2 प्लस 30 એટલે કે 2.8 गुणिया 6 करशुं पहला तो 2.8 गुणिया 6 16.8 गुणिया 5 એટલે કે 84 થશે 84 m2 वर्ग वत्ता 2.8 गुणिया 6 કેટલા હતા 16.8 गुणिया 30 કરીશું એટલે જવાબ થશે 504 m2 बराबर फरी पाछो 2.29 गुणिया 5 એટલે કે 14.5 m2 गुणिया 6 એટલે તમારો જવાબ આવશે ત્યાં 87 m2 કેમ કે આ બેનો ગુણાકાર નહીં એટલે m2 સ્ક્વેર વત્તા 2.9 ગુણ્યા 5 14.5 ગુણ્યા 30 કરશું એટલે કે 435 m2 વાળું લઈ દઈએ આ બાજુ લઈ દઈએ આ પેલી બાજુ લઈ લે 504 m2 ओछा 435 m2 बराबर 87 m2 स्क्वेर ओछा 84 m2 स्क्वेर 504 माइनस करशु 504 में એટલે 69 આવશે 69 m2 ને આ બાજુ 3 m2 स्क्वेर स्क्वेर છે એટલે એક m2 કટ થઈ જશે એટલે m2 बराबर અહીં લખું છું m2 बराबर 69 भाग्या 3 करशुं એટલે 23 जवाब आवशे 23 ग्राम पर मोल आ तमने m2 ની કિંમત મળી ગઈ कोई एक समीकरण में m2 ની કિંમત મૂકી દઈએ समीकरण 1 में मूकीए आ रह्युं समीकरण 1 ऊपर ज छे तो समीकरण 1 में मूकी दीए m2 ની કિંમત डायरेक्ट मूकूँ छूँ 5 गुणिया 23 એટલે 2.8 5.5 गुणिया 23 એટલે ભાગ્યા 115 થઈ જશે આ P0 ઉપર લઈ ગયા છે આપણે ફરી પાછો 23 115 વત્તા 30 એટલે 145 એટલે 145 ગુણાકારમાં આવશે 145 અને P0 શોધવાનું છે આપણે કે 2.8 गुणिया 145 भाग्या 115 फरी एक बार जो लीजिए जवाब अपने 3.53 बराबर है 3.53 किलो पास्कल है जवाब मळशे 2.5 तो 2.5 में पानी में ग्लूकोजना द्रावण पर 10% W/W એટલે કે
परसेंटेज W/W तमने आपेलू है 10%। तो द्रावण की मोलालिटी एटले कि कैपिटल स्मॉल m, पछी मोल अंश ने द्रावण की घनता तमने आपेली है D बराबर 1.2 ग्राम पर ml। तो मोलारिटी कैपिटल M शोधो। पहला परसेंटेज W/W पर थी परसेंटेज 10% W/W ग्लूकोज एनो मीनिंग थाय कि W1 जे छे ए केटलुं थशे तो 100 - 10 करवाना 100 - 10 एटले कि 90 ग्राम। W2 केटलुं थशे जेटला टका आपेला छे एटला तो 10% एटले 10 ग्राम थशे। तो मळी गयुं आपणने W1 W2 मळी गयुं। W2 शुं हशे पाणी W ग्लूकोज थशे। तो M1 शुं थशे तो M1 थशे पाणीनुं आणविक दळ एटले कि द्रावकनुं तो 18 ग्राम थाय डायरेक्ट लखीए। M2 शुं थशे तो ग्लूकोजनुं आणविक दळ थशे तो ग्लूकोजनुं थाय 180 ग्राम पर मोल। तो पहला शोधी नाखीए मोलालिटी। एटले कि स्मॉल m बराबर द्राव्यनुं दळ W2 गुण્યા 1000 भाग्या द्राव्यनुं आणविक दळ M2 અને દ્રાવકનું દળ W1 ગ્રામમાં। W2 ની કિંમત 10 ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા आणविक દળ 180 W1 થશે 90 એટલે 10 ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા 180 અને ભાગ્યા 90 એટલે 0.617 જવાબ જે છે મોલાલિટીનો જવાબ તમારો સ્મોલ m બરાબર 0.617 મોલર જવાબ મળશે। મોલાલિટી આવી ગઈ। પછી શોધવાનું છે મોલારિટી શોધી નાખીએ। तो मोलारिटी એટલે कैपिटल M बराबर तो सूत्र बनशे %W आपेलू होय त्यारे तो परसेंटेज W/W गुण્યા D गुण્યા 10 भाग्या M2 याद राखशुं। परसेंटेज 10 आपेला है गुण્યા घनता आपेली है 1.2 गुण્યા 10 અને आणविक दળ 180 એટલે કે 100 10 गुण્યા 10 100 गुण્યા 1.2 भाग्या 180 એટલે જવાબ તમારો 0.666 એમ મળશે મોલારિટી। મોલારિટી આવી ગયા। મોલ અંશ शोधी नाखीए एना मोल। तो पहला शोधीए ग्लूकोजना मोल। ग्लूकोजना मोल ग्लूकोजनुं दळ W2 एनुं आणविक दळ M2 W2 थशे 10 आणविक दळ 180 એટલે કે 1/18 એટલે કે 0.055 રાખીએ। पाणीना मोल तो पाणीना मोल W1/M1 W1 થશે 90 पाणीनुं दळ 18 18 × 90 બંનેના કુલ મોલ શોધી નાખીએ તો 5 + 0.55 એટલે +5 કરી દઈએ કુલ મોલ મળશે 5.055 मोल। शोधवाना है मोल अंश। दरेक घटकना कीधा है पहला ग्लूकोजना शोधी नाखीए तो ग्लूकोजना मोल अंश बराबर सूत्र बनशे ग्लूकोजना मोल भाग्या कुल मोल। ग्लूकोजना मोल है 0.055 भाग्या 5.055 0.055 भाग्या 5.055 राखिए तो 0.055
0.10 મળશે. પાણીના મોલન્સ પાણીના મોલન્સ 1 માઇનસ 0.0109 એટલે 0.989 જવાબ છે, જવાબ મળશે એટલે કે 99. આ તમારા ગ્લુકોઝના મોલ્સ અને પાણીના મોલ્સ. આવો નવો દાખલો સેમ જે છે એ લખાણ સંબંધિતમાં આપેલો છે, જાતે કરવો. લખાણ સંબંધિતમાં 2.5 KI વાળો. સેમ દાખલો 2.5 લખાણ સંબંધિતમાં જાતે કરવો. KI વાળો જે છે 20% KI વાળો દાખલો. 2.8 ગણી લઈએ આપણે. તો 2.8માં પ્રવાહી A અને B, પ્રવાહી A અને બીજું છે પ્રવાહી B, બંનેના બાષ્પ દબાણ અનુક્રમે આપેલા શુદ્ધ, એટલે P0 એ આપેલું છે 450 mmHg અને P0B તમને આપેલું છે 700 mmHg. કુલ દબાણ એટલે P કુલ આપેલું છે, P કુલ છે તમારી જોડે 600 mmHg. તો પ્રવાહીનું મિશ્રણનું સંગઠન એટલે કે XA XB અને બાષ્પ અવસ્થામાં એટલે YA અને YB શોધવાની છે. 4 વસ્તુ શોધવાની છે, આપેલું છે ખાલી આ 3 વસ્તુ. તો કયું સૂત્ર આવશે તો પહેલાં જોઈ લઈએ. તો સૂત્ર આપણી જોડે આવું છે, P કુલ બરાબર P0A પ્લસ કૌંસ કરવાનો, P0A છે તો અહીં લખવાનું P0B માઇનસ ફરી AB A આવશે અહીં P0A અને કૌંસ પૂરો A છે એટલે અહીં આવશે B. AB થવું જોઈએ, P0A પ્લસ P0B માઇનસ P0A. તો AB આવી ગયું. કિંમત XBની કિંમત મળી જશે આના પરથી. તો P કુલની કિંમત મૂકી દે. P કુલ છે તમારી જોડે 600, P0 છે 450 વત્તા P0Bની કિંમત છે 700 ઓછા 450 ગુણ્યા XB. તો 600 આનો ગુણાકાર માઇનસ કરશું, 700 માઇનસ 450 કરશું એટલે તમારે 250, એટલે કે 600 બરાબર 450 વત્તા કૌંસમાં આવ્યા 250 XB. આ માઇનસ આ બાજુ હશે, પ્લસ આ બાજુ માઇનસમાં એટલે 600 માઇનસ 450 બરાબર 250 XB. એટલે 600માંથી 450 એટલે 150 થશે, માઇનસ 450 એટલે 150, 150 ભાગ્યા 250 એટલે XBની કિંમત આવશે. એટલે XB બરાબર તમને કિંમત મળશે 0.6. એટલે XBની કિંમત તો મળી ગઈ. XAની કિંમત શોધવી તો XA બરાબર શું થાય? તો 1 માઇનસ XB, 1 ઓછા 0.6 એટલે કે 0. XAની કિંમત પણ મળી ગઈ, XAની કિંમત મળી ગઈ. બાષ્પ અવસ્થામાં મોલન્સ, બાષ્પ અવસ્થામાં મોલન્સ, બાષ્પ અવસ્થામાં મોલન્સ માટે YA બરાબર સૂત્ર બને P0A ઇન્ટુ XA અપોન P કુલ, કુલ દબાણ છે. P0Aની કિંમત આપેલી છે 450, XAની કિંમત મળી 0.4 અને P કુલ છે 600 છે. તો 450 ગુણ્યા 0.4 ભાગ્યા 600 કરીશું એટલે કે YA બરાબર 0.3 મળશે, YA બરાબર 0.3 મળશે. અને YB બરાબર સેમ ટુ સેમ સૂત્ર P0B ઇન્ટુ XB અપોન P કુલ. P0Bની કિંમત છે 700, XBની કિંમત મળી હતી 0.6 ભાગ્યા P કુલ છે 600. 700 ગુણ્યા 0.6 ભાગ્યા 600 એટલે કે YB બરાબર 0.7. આ તમારા XB YB મળી ગયા કિંમત. પછી એક જોઈ લે 2.5. 2.5માં
સોરી 2.4 લખાણ સંબંધિત 2.4 એની આગળનો હતો એ પણ લખાણ સંબંધિત 2.8 હતો. લખાણ સંબંધિત 2.5માં યુરિયાના મોલાલિટી આપી 0.25, એનું દ્રાવણનું દળ છે 2.5 kg. તો યુરિયાનું દળ જે છે એ દ્રાવણ બનાવવા માટેનું યુરિયાનું દળ ગણો. કેટલા ગ્રામ યુરિયા છે, યુરિયા વપરાશે એ શોધવાનું છે આપણે. એટલે કે યુરિયાનું દળ આપણે દળ એટલે કે W2 શોધવાનું છે. એટલે W2 શોધવાનું એટલે x ગ્રામ કરી દઈએ. અને યુરિયાનું આણ્વીય દળ તો યુરિયાનું સૂત્ર થાય પહેલાં તો NH2CO નાઇટ્રોજન 2 14 દુ 28 28 વત્તા 4 32 32 વત્તા 12 વત્તા 16 એટલે કે તમારો જવાબ છે 60 ગ્રામ પર મોલ આવશે. આને આપણે M2 કહી દઈએ. W1 આપણને આપેલું છે ને આખા દ્રાવણનું આપેલું છે કેટલું, તો કે 2.5 kg છે. આખા દ્રાવણનું છે 2.5 kg. 2.5 kg. કેજીમાંથી ગ્રામમાં ફેરવે એટલે 1000 વડે ગુણી નાખીએ અને એટલે 2500 થઈ જશે. 2500 ગ્રામ એટલે W1 મૂકી દઈએ. 2500 માઇનસ x ગ્રામ શું થશે, આપણું દ્રાવક થશે. મૂકી દઈએ સૂત્ર. મોલાલિટી આપેલી જ છે સ્મોલ m બરાબર 0.25 m. તો મોલાલિટી બરાબર સૂત્ર થાય W2 ઇન્ટુ 1000 ભાગ્યા M2ની કિંમત 60. આની કિંમત મૂકી દઈએ 0.25 અને W1 છે 2500 માઇનસ x. આ બધું ગુણાકારમાં એટલે આની કિંમત પણ x જ છે. ગુણાકારમાં લઈ જાય આ બાજુ એટલે 0.25 ગુણ્યા 60 થશે. એટલે 15 ગુણ્યા 2500 કરીશું. આપણે પહેલાં તો 100x જ આ બાજુ છે ગુણાકારમાં એટલે 0.25 ગુણ્યા 60 ગુણ્યા 2500 માઇનસ x. આપણી જોડે આ 2500 માઇનસ x બરાબર 100x. આ બેનો 0.25 ગુણ્યા 60 એટલે 15નો અંદર ગુણાકાર કરીએ આપણે તો 15 ગુણ્યા 2500 એટલે 37500 માઇનસ 15x બરાબર 1000x. આ બાજુ જશે એટલે એની સાઈડ પર લખું છું, અહીં નીચે લખું છું 37x છે જે 37500. આ બાજુ પેલું એટલે 37500 બરાબર 1000x વત્તા 15x એટલે કે 1000 વત્તા 15 એટલે 1015. x બરાબર કેટલા મળશે તો 37500 ભાગ્યા 1015 એટલે કે 37500 ભાગ્યા 1015 કરીએ એટલે જવાબ તમારો આવશે 36.94. x.36.94 ગ્રામ. યુરિયાનું દળ કેટલું જોશે 36.94 ગ્રામ યુરિયા છે આપણે જરૂર. લાસ્ટ દાખલો જોઈ લઈએ આપણે. કુયડો 2.8. તો બે વસ્તુ છે, ક્લોરોફોર્મ છે જેને આપણે એ કહી દઈશું, એનું સૂત્ર થાય CHCl3. બીજું છે ડાયક્લોરો મિથેન. જેને B કહી દઈશું, એનું સૂત્ર થશે CH2Cl2. અને બાષ્પ દબાણ આપેલા છે તો P0 એ આપેલું છે. P0 ની કિંમત છે 200 mmHg. પહેલાંની છે 415 એટલે P0B થશે 400 mm.
Hg મિશ્ર કરી દ્રાવણ. તો ડબલ્યુ આપેલું છે બંનેના દળ, ડબલ્યુ એ છે 25.5 ગ્રામ, તો ડબલ્યુ બી થશે 40 ગ્રામ. 40 ગ્રામ. તો બંનેના મિશ્ર કરી બને દ્રાવણ બાષ્પ દબાણ ગણો એટલે કુલ દબાણ શોધવાનું છે, અને બાષ્પ અવસ્થામાં મોલ અંશ એટલે કે YA અને YB સંગઠન શોધવું અથવા મૂલ અંશ શોધવું. તો આ શોધવાનું છે. પહેલાં તો દળ આપેલું છે, બાષ્પ અવસ્થાનું બાષ્પ દબાણ છે, તો પહેલાં શોધી નાખીએ એના આણ્વીય દળ, અને પછી શોધી નાખીએ મોલ, અને પછી મોલ અંશ, અને મોલ અંશ પછી આગળ છે કરીએ. તો પહેલાં શોધીએ એનું મોલર દળ. તો CHCl3નું મોલર દળ, તો કાર્બન વત્તા હાઇડ્રોજન વત્તા 3 ક્લોરીન, એટલે જવાબ તમારો થશે 12 + 1 + 3 × 35.5, એટલે કે 119.5 તમારો જવાબ આવશે. 119.5 ગ્રામ પર મોલ. અને આપણે કહી દઈએ MA CH2Cl2નું મોલર દળ, જેને આપણે MB કહીશું. કાર્બન વત્તા 2 હાઇડ્રોજન વત્તા 2 ક્લોરીન, 12 + 2 × 1 વત્તા 2 × 35.5, એટલે તમારો જવાબ એ આવશે 85 ગ્રામ પર મોલ. બેના મોલ મોલર દળ આવી ગયા. પછી શોધવાના મોલ. CHCl3ના મોલ બરાબર બેનું દળ એટલે કે WA/NA. WAની કિંમત આપેલી છે 25.5 ભાગ્યા મોલ, મોલર દળ મળ્યું 119.5, 25.5 ભાગ્યા 119.5, એટલે મોલ મળશે તમને 0.213 મોલ. એ રીતે CH2Cl2ના મોલ બરાબર WB/MB. WBની કિંમત આપેલી છે 40 ભાગ્યા MB છે 84, તો 40 ભાગ્યા 84 કરી નાખીએ. 40 ભાગ્યા 84 એટલે મોલ મળશે 0.4761. બંનેના કુલ મોલ શોધી નાખીએ. તો 0.213 વત્તા 0.4761, 0.213 વત્તા 0.4761, કુલ મોલ આવશે 0.6891. કુલ મોલ મળી ગયા. કુલ મોલ પછી શોધવાના મોલ અંશ. તો પહેલાં શોધીએ ક્લોરોફોર્મના. CHCl3ના મોલ અંશ બરાબર, અને XA કહી દઈએ. તો CHCl3ના મોલ મળ્યા 0.213, કુલ મોલ છે 0.6891, કે 0.213 ભાગ્યા 0.68, XA બરાબર 0.30. CH2Cl2ના મોલ અંશ, તો સૂત્ર બનશે XB બરાબર 1 - XA, 1 - XA એટલે 0.30, એટલે જવાબ તમારો આવશે 1 - 0.30 કરશો એટલે 0.7. XA અને XBની કિંમત મળી ગઈ. શોધવાનું છે કુલ દબાણ. તો સૂત્ર બનશે આપણા 0.213 સાચા છે, મોલ 0.47 ખાલી લીધું છે, તો 0.47 લઈશું આપણે. એકવાર જોઈ લઈએ આપણે એક્ઝેક્ટ જવાબ જે છે, એક્ઝેક્ટ જવાબ આપણે લઈએ. તો અહીં સુધી આપણું બરાબર છે. અહીં સુધી અહીં જે છે એ જવાબ તમારો જે છે આવશે 0.213 ભાગ્યા 0.683 કરશો એટલે આવશે 31, 0.31, પણ પાછળ 8 છે એટલે અહીં આપણે 2 કરી દઈએ એટલે 0.312.
0.312 માઇનસ કરશું એટલે એક્સ એ બીની કિંમત તમારે આવશે, એક્સ બીની કિંમત 0.6868. આ કિંમત અહીં મૂકી આપણે. પી કુલ બરાબર P0 ઇન્ટુ એક્સ એ પ્લસ P0 બી ઇન્ટુ એક્સ બી, એટલે 200 ગુણ્યા 0.312 વત્તા P0 બીની કિંમત છે 415 ગુણ્યા 0.6868, એટલે કે 200 ગુણ્યા 0.312 એટલે 62.4 વત્તા 415 ગુણ્યા 0.668 285.52, બેનો સરવાળો થશે 62.4. સરવાળો કરશો એટલે એક્ઝેક્ટ જવાબ આપણો હવે આવશે. એટલે પોઈન્ટમાં લોચા હતા સહેજ. 347.92 mAh કુલ આવ્યું. બાષ્પ અવસ્થામાં મોલ અંશ શોધી નાખીએ. મૂલાંશ, તો બાષ્પ અવસ્થામાં મૂલાંશ વાય એ બરાબર, સૂત્ર યાદ રાખશું, P0A ઇન્ટુ એક્સ ભાગ્યા પી કુલ. કિંમત મૂકીએ P0ની 200, એક્સ એની કિંમત 0.312 ભાગ્યા પી કુલ છે 347.92, એટલે કે 262.4 થશે ગુણ્યા 62.4 ભાગ્યા 347.92, એટલે કે વાય એની કિંમત હવે તમારો જવાબ છે આવશે 17.9, એટલે કે ચોપડી પ્રમાણે 0.18. વાય બી બરાબર સૂત્ર મૂકીને કરીએ તો P0 બી એક્સ બી, પી કુલ વાય બી છે પીબી છે 215, એક્સ બીની કિંમત મળી હતી 0.688, પી કુલ 347.92, એટલે 415 ગુણ્યા 0.668 ભાગ્યા 347.92, એટલે જવાબ આવશે વાય બી બરાબર 0.82. આ તો આપણું ચેપ્ટર નંબર 2ના દાખલાનું રિવિઝન.